میں ریکارڈنگ تو اسٹارٹ ہو گئی. گڈ آفٹر نون میم. گڈ آفٹر نون گڈ بیٹا. آفٹرنون میم. گڈ آفٹر نون سبھی کو. آج آپ لوگ اپنا سامان لے کر بیٹھے ہو پریکٹیکل کرنے کے لیے. یس میم. یس میم. کیمرے آن کر لو آپ لوگ اپنے اپنے. رہی میم سے آواز آ رہی بیٹا سبھی کو. یس میم. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا سا میورل کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد تم لوگ اپنا میرے اپنا میں تو ورک آواز ہی نہیں آ اسٹارٹ رہی کرو. میم کی. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ابھیشیک کیا ہو گیا آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں میم نہیں آ رہی ہے. ایک بار آپ لیفٹ کر کے دوبارہ سے جوائن کرو. آستھا کلر سارے پریپیئر ہو گئے آپ کے. یس میم بس وہ کلر بھگو دیے ہیں میم. مٹی تو میم مارچ میں بھگوتی تھی تو وہ بہت گیلی ہو گئی ہے. کیا رامرج. نہیں میم پیلی مٹی جو تھی. ہاں وہی رام رج. ہاں ٹھیک ہے میم وہ آج بھگو ہم لوگ دیے. تھوڑا سا بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ اپنا اپنا پریکٹیکل کنٹینیو کرو. جو بھی آپ کا ورک ادھورا رہ گیا ہے اسے آپ پورا کر لو پہلے پھر ہم آگے نیا کام اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جب میورل کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو میورل جو ہم لوگوں کا شروع ہوا تھا وہ کب سے شروع ہوا تھا یا مطلب اس کا سمے کال کیا رہا اور اس کے پیچھے کا پرپز کیا تھا. ہم نے جب آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں تبھی بھی ہم نے میورل کی بات کی تھی اور اس کی ہسٹری کی شروعات آپ کو بتائی تھی. کسی کو یاد ہے. آکاش آستھا سب کو بتایا تھا ہم نے. شردھا اب بھی تھی کلاس میں. نہیں یاد ہے. یہ میورل جو ہے آپ کا ایک ایسا پارٹ ہے نا جو آپ کا میٹیریل میتھڈ سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کی میم تھیوری آئے گا. تھرڈ ایئر میں بھی آئے گا اور فورتھ ایئر میں تو سمجھ لیجیے آپ کے جتنے ٹائپ کے میورل آپ لوگ کرتے ہیں وہ سب کچھ ہے مٹیریل میتھڈ میں. اور سیکنڈ میم ایئر میں آپ ہاں ہاں بولیے آکاش. میم آدیواسی کال سے اسٹارٹ ہوا تھا. ہاں آدیواسی کال سے کیونکہ کلا کی شروعات وہیں سے مانی جاتی ہے. جب سے ہماری سنسکرتی کی شروعات ہوئی ہماری سبھیتا کی شروعات ہوئی یا مانو جیون کی شروعات ہوئی تبھی سے کلا کی شروعات مانی جاتی ہے. اور ہم لوگ بھتی چتر اس لیے کہتے ہیں پراگتیہاسک کال کے چتروں کو کیونکہ انہوں نے جو چترکاری کری ہے جو انہوں نے چتر بنائے ہیں وہ گفاؤں کی دیواروں پر یا پھر چھتوں پہ بنائے ہیں. اس لیے ہم انہیں بھتی چتر بولتے ہیں. تو ہماری جو کلا کی شروعات ہوئی ایک طریقے سے ہم بول سکتے ہیں کہ بھتی چتروں کے دوارا ہی ہماری کلا کی شروعات ہوئی ہے نا. کیونکہ ہم جتنی بھی کیوس پڑھتے ہیں چاہے وہ آپ کی اجنتا کی کیوس ہو یا پھر جوگی مارا کی گفائیں ہوں یا پھر آپ کی بادامی گفائیں ہوں ستن واسل اور جتنی بھی گفاؤں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے انڈین ہسٹری میں ان سب میں جو چترکاری ہوئی ہے وہ دیواروں پر ہوئی ہے اور چھتوں پر ہوئی ہے. اسی لیے ہم ان چترکاری کو یا ان پینٹنگ کو
भित्ति चित्रण कहते हैं या भित्ति चित्र कहते हैं। तो हमारी जो कला की शुरुआत हुई उसकी शुरुआत भित्ति चित्रण के साथ ही हुई। तो जो कला का आरंभ माना जाता है वो मानव जीवन के आरंभ से ही शुरू होता है। और भित्ति चित्रण परंपरा जो है, जो ट्रेडिशन है हमारा म्यूरल का, वो आदिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि आदि मानव ने अपने गुफा की जो जहाँ पे निवास करते थे या जहाँ रहते थे, तो वो लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में ही रहते थे ना, शिलाश्रय में रहते थे। तो उनकी दीवारों पर या फिर शिलाश्रयों पर जो चित्र अंकित किए हैं, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति करी है या अपने भावनाओं को अभिव्यक्त किया है, तो वो दीवारों पर किया हुआ है। उनके जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको केव्स में या फिर आप कई टाइप की गुफाओं में जब चले जाएंगे तो उनके जो उदाहरण हैं हमको देखने को मिलते हैं। आज भी वो सुरक्षित हैं। तो सभ्यता का जब विकास हुआ तब चित्रण विधि में भी हमारी परिपक्वता, मतलब चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होती गई, उनमें इम्प्रूवमेंट आती गई। और भित्ति चित्रण जो है, हमारी जो म्यूरल की टेक्निक्स हैं वो भी डेवलप करते चले गए। तो सिंपली वे में जो हम लोग बोलते हैं कि भित्ति चित्रण, तो भित्ति चित्रण की परिभाषा को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब उसको हम अपने वर्ड्स में कैसे समझा सकते हैं? कोई बता पाएगा आप में से? आलोक, आलोक, अभिषेक, राहुल, प्रियंका, कई सारे लोग हैं। आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर पाएगा कि डिफिनेशन क्या होगी म्यूरल की वर्ड्स में? हमको पता है म्यूरल होता क्या है। मैम जो जैसे गुफाओं में किया जाता था, छत पे किया जाता था, तो मैम अब तो नहीं कर सकते हैं उस पे, तो मैम वही हम लोग मैम प्लाई पे करते हैं। प्लाई पे तो हम लोग सिर्फ डिजाइन्स बनाते हैं, हम लोग उसको म्यूरल पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि म्यूरल के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक समतल जगह। इसलिए हम लोग जो डिजाइन बनाते हैं वो प्लाई पे बनाते हैं। अभिषेक, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? अभिषेक? हाँ मैम, आ रही है, आ रही अच्छा, है। ठीक है ठीक है ठीक है। ऋतुराज, क्या हुआ? कुछ पूछना है ऋतुराज? मैम, नो मैम, आंसर दे रहा था मैं। हाँ हाँ, मैम, बताइए। दीवार पे बनाया गया बड़ा चित्र, दीवार पे हम्म बनाया गया बड़ा चित्र। उसको हम लोग म्यूरल बोलते हैं। यस ठीक है, मैम, सब यस। ठीक है। वो हमारी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं जिसे हम लोग अपने अपने शब्दों में बता रहे हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी परिभाषा बताएंगे जो जिस जेन्युइन है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रण की परिभाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भित्ति चित्रण में दीवार को जो, यानी कि वॉल को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया या दीवार को एक प्रमुख अंग माना गया, क्योंकि हम मेनली जो म्यूरल करते हैं वो दीवार पे ही होता है, दीवार या छत पे। ठीक है। तो साधारण शब्दों में भित्ति चित्रण पर जो सौंदर्य और सृजन की दृष्टि से किया हुआ अलंकरण, जो दीवारों पर सौंदर्य और सृजन की दृष्टि से अलंकरण किया जाता है, उसको हम लोग भित्ति चित्रण बोल सकते हैं, या हम लोग उसको भित्ति चित्रण कहते हैं या भित्ति चित्रण कहलाता है। ठीक है। आधुनिक युग में हम लोग भित्ति चित्रण को म्यूरल के नाम से भी जानते हैं, म्यूरल पेंटिंग कहकर संबोधित करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम मानव के पास कोई साधन नहीं थे, कोई सोर्सेज नहीं थे काम करने के लिए, ना ही उनके पास कलर्स थे, ना ही उनके पास कोई ऐसे सरफेस थे जिसपे वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते, तो उन्होंने जो दीवारें थी उनको ही अपने भाव व्यक्त करने का आधार बनाया, जिसके उदाहरण जो है हमको प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। गुफा, मध्य प्रदेश की गुफाओं से, जैसे पचमढ़ी की गुफाओं में आपको मिलेंगे, भीमबेटका में मिलेंगे, या उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की गुफाओं में बहुत सारे चित्र हमको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में आप चले जाइए या फिर बिहार में या दक्षिण भारत में, आप कहीं भी चले जाइए, आपको प्रागैतिहासिक से स्टार्टिंग से आपको बहुत सारे भित्ति चित्रण देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब हम लोग केव्स की बात करते हैं तो अजंता के केव्स में तो पूरा भरा पड़ा हुआ है म्यूरल। अजंता केव्स हो गई आपकी, बादामी हो गई, सित्तन वासल हो गई, इस टाइप की जो गुफाएं हैं, इन सभी में जोगी मारा हो गई, इन सभी में भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। तो जो अभिव्यक्ति का यानी एक्सप्रेशन का जो सबसे सरल और सहज पुराना जो माध्यम है वो भित्ति चित्रण रहा है। ठीक है। प्रागैतिहासिक कालीन में जो भित्ति चित्रों के यानी म्यूरल के जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनमें ज्यादातर आखेट के दृश्य यानी कि शिकार के दृश्य बनाए जाते, क्योंकि उनका जो मेन काम था वो वही था, क्योंकि उनका भोजन जो था वो भी शिकार से ही मिलता था। जब वो लोग शिकार करते थे तब उनको भोजन मिलता था। तो उनके पास एकमात्र वही काम था, जो बनाने खाने का काम था वो भी शिकार से होता था। उनका जो मनोरंजन का काम था वो भी उनका शिकार ही था, शिकार करके ही वो अपना मनोरंजन करते थे। तो जो उनके जो मुख्य विषय हुआ करते थे वो आखेट थे, मतलब शिकार। उन दृश्यों को उन्होंने मुख्य रूप से चित्रित किया भित्तियों पर। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से भयभीत होकर अपनी विजय के इतिहास को व्यक्त करने के उद्देश्य से भी अपने चित्रण कार्य किए, यानी कि अपनी पेंटिंग्स को उन्होंने उन दीवारों पर उकेरा है।
اس کے علاوہ جب پرارمبھ میں لوگ بھتی چتر بناتے تھے تو ان میں جو دیواریں ہیں ان کو تیار نہیں کیا جاتا تھا. جیسے آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ کوئی بھی وال پینٹنگ کریں گے تو پہلے ہم اس وال کو پریپیئر کرتے ہیں, والس کو تیار کرتے ہیں, تب ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. یا پھر جب اجنتا میں جو بھتی چترن ہوا ہے ان میں بھی دیواروں کو پہلے تیار کیا گیا ہے. اس کے لیے الگ الگ مٹیریلس کو یوز کر کے ان کو والس کو پریپیئر کر کے ان کو سرفیس کو اسموتھ بنا کے تب ان پہ بھتی چترن ہوا ہے. تو اس کو ہم لوگ اسی لیے ٹیمپرا بول سکتے ہیں یا پھر فریسکو بول سکتے ہیں. فریسکو سیکو یا فریسکو بیونو کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے, اس کو صرف ہم لوگ فریسکو بولتے ہیں یا پھر ٹیمپرا بول سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے پراگیتہاسک کال میں جو چترن کاریہ ہوا اس میں دیواروں کو کسی طریقے سے تیار نہیں کرتے تھے. ان کو جیسی سلاشا یا چٹان جو بھی ملتی تھی وہ لوگ اسی پہ اپنا کام شروع کر دیتے تھے. اور چترن کاریہ کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی انگلیوں کا یا پھر کسی ریسے دار لکڑی کا یا بانس کو کوچ لیتے تھے. اس طریقے کے وہ تولکائیں یعنی برشز تیار کرتے تھے, ان سے چترن کاریہ کرتے تھے. اور وہ چتر گفاؤں کی فرشوں پہ, چھتوں پہ یا پھر دیواروں پہ بناتے تھے. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا, انہوں نے اپنے دھراتل کو یعنی کہ جو سرفیس ہوتا تھا اس کو چترن کے لیے یوگیہ بنانا شروع کر دیا, مطلب اسموتھ کرنا شروع کر دیا. اس پہ پہلے بھتی کو تیار کرتے تھے, وہ چکنا کرتے تھے, اس کے بعد اس پہ چترن کا کاریہ شروع کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری میورل کی ہسٹری ہوگی, مطلب یہاں سے انہوں نے میورل کی شروعات کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب ہم لوگ آگے کیا بتانے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے میورل کے بارے میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم کو مین 3 ٹائپس میورل کے دیکھنے کو ملتے ہیں. جو مین ٹائپس ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلا آپ کا ٹیمپرا ہو گیا, دوسرا آپ کا ہو گیا فریسکو بیونو جس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, جس کو ہم لوگ گیلی پدھتی بھی بولتے ہیں. تیسرا ہو گیا فریسکو سیکو جس کو ہم لوگ سوکھی پدھتی بولتے ہیں, جس کے بارے میں ہم لوگوں نے کل تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو دیا تھا کہ فریسکو بیونو اور فریسکو سیکو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, جو 3 پرچلت پدھتیاں ہیں جن کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں بھتی چترن کی, جن سے شروعات ہوئی ہے ہمارے میورل کی, وہ 3 پرچلت پدھتیاں یہی ہیں. ٹیمپرا اور آپ کا فریسکو بیونو اور فریسکو سیکو, جس کو ہم لوگ جے پور ٹیکنیک یا اٹیلین فریسکو بھی بولتے ہیں. ٹیمپرا میں کیا ہوتا ہے, ٹیمپرا میں جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تب تھوڑا سا ٹیمپرا کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں ضرورت لگے تو آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا کہیں پہ. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے کام ہی آئے گا, یہ سمجھ لو. ابھی آپ کو سیکنڈ ایئر کا ایگزام دینا ہے تو یہ آپ لوگوں کے کہیں نہ کہیں کام ضرور آئے گا, اگر آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں گے یا اگر آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہیں یہ چیزیں. یہ آپ کے 3rd ایئر میں میم بھی نوٹ کام کر آئے. رہے ہیں. ہاں بالکل, 3rd ایئر 2nd ایئر 4th ایئر سبھی جگہ آپ کا کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو ٹیمپرا ودھی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیمپرا ودھی میں ہم لوگ سوکھی دیوار پہ کام کرتے ہیں. اس کے لیے جیسے اب آپ لوگ ٹیمپرا سبھی لوگ کر چکے ہو 2nd ایئر میں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں پلائی بورڈ پہ کپڑا چپکایا, اس پہ پھر ڈسٹمپر کیا, تو اس پہ لگ بھگ ہم لوگ ایک بال جیسا افیکٹ کلیئر کرتے ہیں نا. کہ میم آپ کی اس آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے بیٹا, کس کو آواز نہیں آ رہی ہے, سبھی کو؟ میم اب آئی. ابھی اچھا نہیں آ اچھا, رہی. ٹھیک ہے, بتا دینا میم آ بیچ رہی میں ہے, ہو صاف آ رہی ہے بالکل. اوکے. ٹیمپرا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے آپ لوگ ٹیمپرا کر چکے ہو تو ہم لوگ اس ٹیمپرا کی, کیونکہ ہمارے پاس اتنی والس نہیں ہے ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم سارا کام اپنا والس پہ کروا سکیں, تو ہم لوگوں کو کیا ہے سیکھنا ہے. تو ہم لوگ ان کی ڈیزائنس تیار کرتے ہیں. ایک طریقے سے ہم پوری طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میورل کر رہے ہیں, ہم لوگ میورل کی ڈیزائنس تیار کر رہے ہیں, ہم لوگ میورل کی ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں, اور کس طریقے سے ہمیں ایک بیس تیار کرنا چاہیے وہ ہم کو سیکھنا ہوتا ہے اس میں ٹیمپرا میں. تو ہم لوگ ٹیمپرا پہ کیا کرتے ہیں, کپڑا لگا کے ڈسٹمپر کر لیتے ہیں. ایک ہمیں وال جیسا ٹیکسچر مل جاتا ہے, اس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہم لوگ وال پہ کام کریں گے یا دیوار پہ کام کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے, ٹیمپرا ودھی میں جو سوکھی دیوار ہوتی ہے, مطلب نمی نہیں ہونی چاہیے یا اس کا جو پلاسٹر ہوتا ہے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے, سوکھی دیوار پہ ہم چترن کاریہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی ٹیمپرا کی شروعات ایک طریقے سے ہم لوگ پراگیتہاسک کال سے مانتے ہیں. جیسے اجنتا کے چتروں میں ہم کو جو چتر دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں ٹیمپرا ٹیکنیک سے ہی سارا کام کیا گیا تھا. اور اس کی جو دیوار ہے, ہاں آکاش میم بولیے. اجنتا میں میم ٹیمپرا کام کیا گیا ہے کہ بتایا میم نا فریسکو اجنتا میں پہ یا تو کام کیا ٹیمپرا گیا؟ ٹیکنیک. دیکھو اس کو ٹیمپرا ہم لوگ اس لیے بول سکتے ہیں کیونکہ فریسکو, اگر ہم اس کو فریسکو بیونو بولتے ہیں تو فریسکو بیونو میں ہم لوگوں کو گیلے دیوار کی پلاسٹر پہ کام کیا جاتا ہے. چونکہ وہاں پہ گیلے دیوار کی پلاسٹر پہ کام نہیں ہوا تو اس کو ہم لوگ فریسکو بیونو نہیں بول سکتے, اس کو فریسکو بول سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیوار کو تیار کیا ہے. تو ہم لوگ اس کو کیول فریسکو بول سکتے ہیں, نہ اس کو ہم فریسکو بیونو بول سکتے ہیں نہ فریسکو سیکو بول سکتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو ٹیمپرا یا فریسکو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی میم.
टेम्परा में क्या होता है, जैसे जो जो कलर्स हमें यूज करने होते हैं वही कलर हमारे अजंता में यूज किए गए हैं। भित्ति सूख जाने के बाद उन पे जो रंगों के माध्यम से चित्रण कार्य किया जाता है, तो टेम्परा में हम लोग विभिन्न माध्यमों द्वारा रंग भर सकते हैं। हमने बताया अजंता में जो चित्र आपको मिलेंगे उनमें चावल की भूसी, गोबर और पीली मिट्टी और गोंद, बहुत सारे मटेरियल्स बाइंडर्स मिला के, या फिर घोड़े की बोलते हैं ना पॉटी, वो सब मिला के, कई सारी चीज़ों को मिला के उस दीवार को तैयार किया जाता था। उसके बाद उस पर दीवार जब सूख जाती थी पूरी तरीके से, तब उस पर चित्रण कार्य किया जाता था। इसलिए उसको हम लोग फ्रेस्को ब्यूनो नहीं बोल सकते, सिर्फ फ्रेस्को हम लोग उसको बोल सकते हैं या फिर टेम्परा बोल सकते हैं। ठीक है। टेम्परा की जो टेक्निक है उसमें हम लोग दीवार तैयार करते हैं, जो उसमें क्या किया जाता है, संगमरमर का चूर्ण यानी संगमरमर का जो पाउडर होता है और चूने के ऊपर सीधे ही कार्य किया जाता है। मतलब हमने बताया जैसे आप लोग फ्रेस्को ब्यूनो जब करेंगे तो उसमें जो मेन काम होता है, मेन रोल जो होता है वो चूने का होता है, क्योंकि उसमें जो चूना होता है ना, वो कम से कम हमको 1 साल से 6 महीने तक उसको भिगाना पड़ता है पहले, उसकी प्योरिटी के लिए, कि वो शुद्ध होके निकल के आए। उसी तरीके से हमको टेम्परा में जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें भी चूने का काम होता है। तो उसमें संगमरमर का जो पाउडर होता है और चूना, उसके ऊपर ही सीधे कार्य किया जाता है। टेम्परा के लिए जो दीवार होती है वो थोड़ी सी खुरदुरी होनी चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टेक्सचर्ड होती है, तो वो कलर को अच्छे से पकड़ती है। और हमें जो भी रंग यूज करने होते हैं उसमें बबूल के गोंद का पानी मिलाता है। जैसे हम लोगों ने बबूल का गोंद भिगोया था, उसका लिक्विड यूज कर रहे थे हम लोग बाइंडर के लिए। और देखना होता है कि पेपर पे पहले लगा के हम देख लेते हैं कि रंग वो छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अगर रंग वो छूटने लगता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रॉपर बबूल का गोंद नहीं मिला है, यानी कि वो कलर अभी तक अच्छे से बांधने वाला नहीं हुआ है, वो कलर कभी भी झड़ सकता है। तो जब हम पेपर पे लगा के देख लेंगे कि उसमें रंग छूट रहा है तो इसका मतलब उसमें गोंद हमें और मिलाना पड़ेगा। अगर नहीं छूट रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रॉपर तरीके से बाइंडर मिला हुआ है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस तरह के चित्रण में जो हम लोग फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो में क्या करते हैं, अकीक पत्थर आता है, उससे घिसाई और ठुकाई करते हैं। जब आप लोग करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। हाँ श्रद्धा बोलिए। टेम्परा के लिए दीवार जरूरी है कि खुरदुरी होनी चाहिए? थोड़ी सी टेक्सचर्ड हो ताकि वो कलर को पकड़ ले अच्छे से। जब दीवार ज्यादा चिकनी होगी तो कलर पकड़ नहीं पाएगी। थोड़ी सी जब टेक्सचर्ड होगी ना, जैसे हम लोग कपड़ा लगाते हैं तो क्या कहते हैं कि डिस्टेम्पर की कोटिंग बहुत ज्यादा मत करना। अगर बहुत ज्यादा कर दिया आपने, स्मूथ हो जाएगी और एकदम चिकनी हो जाएगी सरफेस, तो वो कलर को अच्छे से नहीं पकड़ती है। टेक्सचर्ड होगी तो वो कलर अच्छे से रोक पाएगी, पकड़ पाएगी उसको, इसलिए। ओके मैम। ठीक है। तो टेम्परा समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला में हमने समझाया आपको टेम्परा, उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। टेम्परा अगर आपको कहीं नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है। टेम्परा जो शब्द है वो टेम्पर शब्द से बना हुआ है। ठीक है। टेम्पर का मतलब होता है किसी वस्तु को दृढ़ता प्रदान करना या स्ट्रेंथ देना। जैसे टेम्परा जो आप लोगों के बने हुए हैं उनमें प्रॉपर आपने क्या मिलाया, बबूल का गोंद और एग। तो जब हमने उसमें वो चीजें मिला दी तो वो क्या हो गया, एकदम इतना ज्यादा परमानेंट हो गया कि वो पानी में नहीं घुलेगा अब। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु को दृढ़ता प्रदान करना या उसको स्ट्रेंथ देना। और जो टेम्परा होता है वो मूल रूप से रंग द्रव्य यानी पिगमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, जो कलर हम लोग अर्थ कलर यूज करते हैं, उसमें अंडे की पीली जर्दी यानी अंडे के पीले भाग को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योक। ठीक है। अंडे का जो पीला भाग होता है उसको हम लोग योक बोलते हैं, या फिर अंडे का जो सफेद पार्ट होता है जिसको हम लोग एल्ब्यूमिन बोलते हैं, इनको मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। और पानी मिला के उसमें पानी मिला के उसका चित्रण कार्य किया जाता है। ठीक है। यह जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है, लेकिन सूखने के बाद इतना ज्यादा ये दृढ़ हो जाता है या इतना ज्यादा फिक्स हो जाता है कि इसको आप छुटा नहीं सकते, ये मतलब खराब नहीं होगा कभी भी। वैसे आप ये सारे कलर आपको पता ही है, आपने घोल के किया है, सभी ने काम किया, तो हम लोग उसको पानी में मिक्स करके ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो मीडियम होता है उसका पानी होता है, हम लोग पानी में मिला के करते हैं। लेकिन एक बार सूख जाने के बाद वो बहुत ही पक्का कलर हो जाता है। इन जो हमारी तैल रंग पद्धति है यानी ऑयल कलर जो टेक्निक है, उसके आने से पहले हम लोग इसी टेक्निक में काम करते थे, जिसको हम लोग टेम्परा बोलते हैं, क्योंकि ऑयल कलर टेक्निक हमारे पास बहुत बाद में आई। उससे पहले जब हमारे पास कोई कलर्स नहीं थे तो हम लोग मेन काम जो करते थे वो टेम्परा में ही करते थे।
اس سے ہم لوگ کیا کرتے تھے، بائجنٹائن اور روم میں یہ ٹیکنیکس بہت زیادہ فیمس تھی. یعنی ٹیمپرا جو ہے روم اور بائجنٹائن میں بہت فیمس تھا. اس کے ہم لوگ ٹیمپرا کا یوز کہاں پہ کرتے تھے، جو ہم لوگ بکس ہوتی ہیں ان کو ڈیکوریشن کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا. اس کے بعد ٹیمپرا کا جو یوز ہے وہ کمرے کی سجاوٹ یا پھر درشیہ چتر بنانے میں یعنی لینڈ اسکیپ بنانے میں اس کا یوز ہونے لگا. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس اپار درشی جل رنگ ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ ایک طریقے سے ٹیمپرا بول سکتے ہیں. آج ہمارے پاس پوسٹر کلر ہے اس کو ہم لوگ ٹیمپرا بول سکتے ہیں. ٹیمپرا کا میڈیم کیا کیا ہوتا ہے، اس میں مادھیم کیا کیا ہو سکتے ہیں ٹیمپرا میں. یہ اتنا سمجھ میں آ گیا بیٹا سبھی کو، ٹیمپرا کیا ہے؟ यस यस मैम. यस मैम. यस मैम. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا مادھیم کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ٹیمپرا کا مادھیم ہوتا ہے جس کو ہم ایملشن بولتے ہیں، اس میں ہم لوگ کیا کیا یوز کرتے ہیں بتائے گا کوئی؟ ایملشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اگر آپ اس کی کوٹنگ کر رہے ہیں یا اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ایک لیئر کریٹ کرے گا. جیسے ہم لوگ انڈا ملا کے لگاتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے ایک لیئر کریٹ کرتا ہے. جو لیئر ہے وہ چتروں کو خراب ہونے سے بچاتی ہے. ایک پولیتھین جیسی لیئر بن جاتی ہے پینٹنگس پہ جب ہم لوگ اس کو ملا کے کرتے ہیں. وہ ہمارے پینٹنگس کو سرکشت رکھتی ہے بہت ادھک لمبے سمے تک. تو ہم لوگوں کا جو ایملشن ہوتا ہے ہم لوگ اسی لیے یوز کرتے ہیں. मैम ایملشن میں سب अलसी का भी ہاں यूज होता है मैम, کیا؟ अलसी. ہاں السی کا تیل بھی یوز ہوتا ہے. وہ ہم لوگ جیسے دو ٹائپ کے ٹیمپرا ہم لوگ کرتے ہیں. پہلا ایک گلیو ٹیمپرا اور دوسرا ایگ ٹیمپرا. ایگ ٹیمپرا میں کیونکہ ہم لوگ گوند اور انڈا ملاتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ اور ملانے کی ضرورت نہیں ہے. وہیں جب ہم لوگ گلیو ٹیمپرا کرتے ہیں تب ہم لوگ اس میں السی کا تیل ملاتے ہیں، گوند ملاتے ہیں، گلیسرین کی کچھ ڈراپس ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈا جو ہمارا پہلا میڈیم ہوتا ہے وہ انڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگ ایملشن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، جو ایک نیچرل پایس یا نیچرل ایملشن مانا جاتا ہے. اس میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈے کی زردی اور انڈے کا سفید پارٹ ملا کے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا मैम ایملشن होता भूसी ہے ہاں भी ہاں ہاں होता है मैम, भूसी. رتکا کیا؟ मैम भूसी वगैरह का भी यूज होता है. نہیں، ٹیمپرا میں بھوسی کا یوز نہیں ہوتا ہے. بھوسی کا یوز ہوتا ہے جب ہم لوگ اجنتا کی بالس کو پریپیئر کرتے تھے نا، यस मैम. اس پہ فریسکو یا ٹیمپرا کرنے کے لیے جب ہم اجنتا کی دیواروں کو بناتے تھے تب اس میں بھوسی کا پریوگ ہوتا تھا. اس میں بھوسی، گوبر یا پھر آپ کا ببول کا گوند، اس میں بہت ساری چیزیں ملائی جاتی تھی تب اس بال کو تیار کیا جاتا. مٹی ملائی جاتی تھی، گوبر ملایا جاتا تھا، بھوسی ملائی جاتی تھی، اور بھی بہت ساری چاول کی بھوسی ملائی جاتی تھی. کئی طرح کے اس میں چیزیں ملائی جاتی تھی تب اس بال کو تیار کیا جاتا تھا. تب اس بال کی جو تیاری ہونے کے بعد جب وہ اچھے سے سوکھ جاتی تھی تب اس پہ چترن کاریہ ہوتا تھا اجنتا ओके. میں. ٹیمپرا میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹیمپرا میں آپ کے یہی کلر پگمنٹس یوز ہوتے ہیں. دوسرا چیز آپ کا گوند ہو گیا ببول کا، اور انڈا ایگ ٹیمپرا میں. اس کے علاوہ جب ہم لوگ گلیو ٹیمپرا یوز کرتے ہیں تو اس میں السی کا تیل، گلیسرین اور گوند یہ ساری چیزیں ملا کے ہم اس کو تیار کرتے ہیں کلرس کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹیمپرا کی تو جو پشچمی چھیتر ہیں یعنی پشچمی دیش تھے ہمارے، جن میں مصر، رومن اور یونان جو تھے، ان میں ٹیمپرا ٹیکنیک جو تھی وہ بہت زیادہ لوکپریہ تھی. اور جو ہمارے پنرجاگرن کال کے آرٹسٹ تھے جیوتو کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جیوتو مارٹینی یا پھر ڈچیا بوتیچیلی، یہ لوگ اس ٹیکنیک کا بہت زیادہ یوز کرتے تھے. اور جو انڈے کا پیلا بھاگ ہوتا ہے نا، اس کو اگر ہم لوگ السی کے تیل کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے ایگ ٹیمپرا میں آپ نے السی کا تیل ملایا تو اس کا ریشیو جو ہوتا ہے 60 اور 40 ہونا چاہیے. مطلب 60% آپ کے انڈے کا پارٹ ہونا چاہیے اور 40% اگر آپ السی کا تیل ملا رہے ہیں. اگر نہیں ملا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی انڈا ہے اور وہ گوند ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ایملشن میں پہلا انڈا ہوتا ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے علاوہ دودھ ایک اچھا ایملشن ہو سکتا ہے. کچھ آرٹسٹ دودھ ملا کے کام کرتے تھے. اس میں آپ لوگ جب کلر بناتے ہیں تو کلر کے ساتھ میں دودھ کا کیسن بھی ملایا جاتا ہے. جو کیسن، دودھ میں ایک کیسن نامک پدارتھ ہوتا ہے نا، وہ چپکانے والا پدارتھ ہوتا ہے. مطلب کسی چیز کو سدرڑھ کرنے والا یا دڑھتا پردان کرنے والا پدارتھ ہوتا ہے. اور یہ بہت جلدی سوکھ جاتا ہے اور بہت زیادہ کلر سے برائٹنیس آتی ہے. اس میں کلر میں اس کو ملا دینے سے کلرس میں برائٹنیس آتی ہے.
لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ترنت بنا کے ہی اس کا استعمال کریں گے. انڈے میں بھی یہی ہوتا ہے، اسمیل آنے لگتی ہے، اس لیے آپ انڈا بھی جب انڈے کا استعمال کرتے ہیں تو ترنت ملا کے بناتے ہیں، یا پھر دودھ ملا کے کر رہے ہیں تو بھی آپ ترنت ملا کے ہی بنا سکتے ہیں. ہاں ریتو راج بولیے، کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ میم مٹی کے ساتھ دودھ؟ مٹی کے ساتھ نہیں بیٹا، جب آپ کلر ملا رہے ہیں نا، کلر جب آپ بنائیں گے تو کیا کیا ملاتے ہیں؟ پہلا آپ کا میم گوند ہو گیا. ٹیمپرا، ہاں گوند ہو گیا ٹیمپرا آپ کا. میں جو میم، یس میم گوند ہو گیا. ہاں ہاں، گوند کے ساتھ آپ ملاتے ہیں. پھر آپ جب چونے کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ وائٹ کلر کے لیے چونے کا استعمال، تو اس میں دودھ ملاتے تھے، کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے نا ہمارا ایملشن ہوتا ہے ایک طریقہ، جیسے ہم نے بتایا اس میں کہ جب آپ یس دودھ میم. کوئی بھی ایملشن جب آپ ملا رہے ہیں تو وہ ایملشن ایک لیئر کریٹ کرتا ہے، پولیتھین جیسی لیئر. تو وہ لیئر ہم لوگ اس لیے وہ لیئر کریٹ کس لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے چتروں کو سرکشت رکھ سکے ادھک سمے تک. تو جتنے بھی یہ ایملشن ملا جاتے ہیں، چاہے وہ گوند کا ایملشن ہو یا پھر دودھ کے کیسن کا ایملشن ہو یا پھر انڈے کا ایملشن، ان سب کا یوز اسی لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ٹیکنیک کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک سریس ایملشن بھی یوز ہوتا ہے. سریس ایملشن سمجھ رہے ہو تم لوگ بیٹا؟ سریس کا نام سنا ہے کسی نے؟ نو حالانکہ میم. اب ان ایملشنس کا کوئی یوز نہیں کرتا، نہ ہی اب کوئی ٹیمپرا کرنا چاہتا ہے. ٹیمپرا اگر کسی کو کرنا ہے سمپل وے میں تو وہ لوگ پوسٹر کلر سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ پرانی ٹیکنیکس ہیں، ان پہ ہی کام ہوا تھا جب ہمارے پاس آئل کلر نہیں تھے. تو ان کے بارے میں صرف آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، اب ان کو یوز تو کوئی نہیں کرتا. سریس ہوتا ہے یہ سنتھیٹک پائس ہوتا ہے، اور سریس جو ہوتا ہے نا وہ جو اینیملس ہوتے ہیں نا، پشو، ان کی چربی سے نکال کے بنایا جاتا ہے سریس. آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگر کسی کے گھر میں ہوا ہوگا، جب پہلے بہت سمے پہلے جب ہمارے پاس سنتھیٹک کلرس نہیں تھے، ہمارے پاس پینٹس نہیں تھے. اب تو ایشین نیرولیک پتہ نہیں کتنے ٹائپ کے پینٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، جن کو ہم لوگ اپنے گھروں میں کراتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، گھروں میں لوگ کیا کراتے تھے؟ چونے کی پتائی کراتے تھے نا. ریتوراج کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ میم سریس اینیمل فیٹ؟ ہاں، اینیمل فیٹ سے تیار کیا جاتا تھا سریس، جس کو ہم لوگ اینیمل اوکے گلو میم. کے نام سے بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا، یہ بھی ایک طریقے کا بائنڈر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کیول چونے کا پتائی کرتے تو وہ کتنے سمے تک ٹک پاتی؟ وہ جھڑ جاتا نا. کوئی بھی پگمنٹ جو ہم ڈائریکٹلی یوز کریں گے تو اس کے وہ ٹکاؤ نہیں ہوگا، وہ جھڑ جائے گا ایک سوکھنے کے بعد ہی. جیسے آپ کا کیا یوز کرتے ہیں آپ لوگ، گیرو ہوتا ہے نا، یہ سب اسی ٹائپ کی مٹی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی پتھر سے ہی ملتا ہے. تو اگر آپ اس کو بنا کسی ایملشن کے یا بنا کسی بائنڈر کے لگائیں گے تو وہ کتنا ٹکاؤ ہو سکتا ہے؟ وہ تو جھڑ جائے گا سوکھنے کے بعد. تو اسی لیے ہم ان میں ایملشنس کا یوز کرتے تھے، پھر بائنڈر کا یوز کرتے تھے. تو اسی طریقے سے جب ہم لوگ اپنے گھروں میں پتائی کرواتے تھے نا، تو اس میں سریس بہت اسمیل کرتا ہے، کیونکہ وہ اینیمل کے فیٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے. تو اس کو ملا کے پھر پینٹ ہوتا تھا گھروں میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس ویکس ایملشن ہوتا ہے. ویکس ملا کے بھی کچھ لوگ کام کرتے تھے، یعنی کہ موم. ٹھیک. اب ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ ٹیمپرا کی ٹیکنیک. ٹیمپرا جو تکنیک ہوتی ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح سے ہم کو اس کا یوز کرنا ہے. ٹیمپرا ٹیکنیک جو ہوتا ہے وہ بہت ہی جلدی سوکھنے والا پینٹ ہوتا ہے، بہت فٹافٹ کام کیا اور سوکھ گیا. اس میں پانی ملایا جاتا ہے، اور اس کی جو کورنگ ہوتی ہے نا، کورنگ کرنے کی جو چھمتا ہوتی ہے، یہ آئل کلر کی طرح ہوتی ہے. اسی لیے لوگ آئل کلر کے آنے سے پہلے اس کو ایک آئل اسی کے طریقے سے یوز کرتے تھے. ٹیمپرا ٹیکنیک جو ہوتی ہے وہ فریسکو سے بہت زیادہ ایزی ٹیکنیک ہوتی ہے، یعنی سرلتم پدھتی ہوتی ہے. اور یہ ایک سوکھی سطح پہ، یعنی ایک ڈرائی سرفیس پہ بنایا جاتا ہے. اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی اچھا انوسار اپنی گتی سے کام کر سکتے ہیں. اور فریسکو میں کیا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ، فریسکو میں آپ کو گیلی وال پہ کام کرنا ہے تو آپ کو فٹافٹ کام کرنا پڑے گا. جتنا آپ نے پلاسٹر کیا ہے اور جو پلاسٹر گیلا ہے اس کو آپ کو اتنی سوکھنے سے پہلے اس کو کور کرنا ہوگا، اس پہ پورا چترن کاریہ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹیمپرا میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹیمپرا میں آپ اپنی اسپیڈ کے حساب سے کام کر سکتے ہیں. آپ 2 دن میں ورک کریے، آپ 4 دن میں کریے، اس میں کوئی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ جب ہم لوگ آگے اس کی بات کریں گے تو اس کو ہم لوگ کئی اسٹیجز میں پورا کر سکتے ہیں. اور یہ جو کلر ہوتے ہیں جلدی سوکھتے ہیں، اور اس میں رنگوں کی پرت جلدی اس لیے رنگوں کی پرت ہم لوگ ترنت لگا سکتے ہیں. جیسے ایک کوٹنگ ہم نے کمپلیٹ کی، ہم کو دوبارہ کرنا ہے تو وہ تب تک سوکھ جائے گا، ہم دوسرا کر سکتے ہیں.
तो इस पे जो ये होता है, एक परत लगाने के बाद हम जब दूसरी परत लगाते हैं तो वो हटती नहीं है, मतलब नीचे की लेयर बनी रहती है, वो छूटती नहीं है। और जो टेम्परा है ना, वो लाइट के संपर्क में रहते हुए भी खराब नहीं होते, मतलब उसमें लाइट भी इफेक्टेड नहीं होती। जैसे आप टेम्परा टेक्निक्स के जो चित्र हैं, अगर आप उनको बना देंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। और पानी और सीलन का, नमी का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। और इन टेक्निक से जो बनाए हुए चित्र हैं, इनकी जो उम्र है वो हजारों वर्षों तक है, मतलब बहुत सुरक्षित है ये टेक्निक। इसमें क्या होता है, रंग पदार्थ जो होते हैं अंडे की जर्दी के साथ मिला के ट्यूब जैसा कलर हम लोग बना के रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और जो टेम्परा के सरफेसेस हैं, मतलब किन किन सरफेस पे आप टेम्परा बना सकते हैं। तो टेम्परा के लिए हमको कौन कौन से सरफेस चाहिए, हमें मोटे जो कड़े सरफेस होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। जैसे आपका एक गैसो पट होता है, यानी गैसो पैनल, वो एक तैयार किया जाता है, ट्रेडिशनल गैसो पैनल जिसको हम लोग बोलते हैं। या पुराने प्लास्टर पे, आप घरों के पुरानी दीवारों पे काम कर सकते हैं, हार्ड बोर्ड पे कर सकते हैं, या फिर वुडन पैनल पे भी काम कर सकते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, मिस्र में जब हम लोग कास्ट फलक यानी वुडन पैनल पे काम किया जाता था, तो उस पर सरेस का एक पूरा पतला घोल लगा लिया जाता था, उसके बाद उस पर चित्रण कार्य होता था। इस टाइप की प्रथा वहाँ पे चलती थी कि आप पहले जो भी वुडन पैनल है उस पर आपने सरेस का पूरा घोल लगा दिया, उसके बाद आपने उस पर चित्रण का कार्य शुरू किया। रितिका, कुछ पूछना है आपको? मैम ये इसमें जो एग वाला होता है मैम, इसमें एग को मिला करके रख सकते हैं, कोई एग इफेक्ट को नहीं? मिला के रख सकते, इफेक्टेड इसलिए नहीं होता, इसमें स्मेल आती है बस। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग काम करते थे, आपको भी याद होगा, तो जब हम लोग बंद करके चले जाते थे रूम, तो नेक्स्ट डे जब हम लोग आते थे तो काफी स्मेल करने लगता था, इस वजह से उसको मिला के नहीं रखते हैं। वरना आप उतना बना के रख लीजिए जितना काम, हमने क्या किया, एक दिन में जितना काम हम कर सकते हैं हमने उतना कलर बना के रख लिया, और मैम ताकि हमको गोंद बार बार वो काम ना करना पड़े। करे हाँ तभी मिलाया जाता है, गोंद हाँ, वगैरह? गोंद आप तभी मिलाइए जब आप उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि गोंद फिर सूख जाता है ना, अगर आपने जरा सा भी उसको खुला छोड़ दिया तो वो एकदम जम जाएगा। आपने ओके। बोला ना, ये कलर्स जो होते हैं, गोंद भी ऐसा है और अंडा भी ऐसा पदार्थ है जो पानी, और जो पिगमेंट्स हैं ये घुलनशील है, पानी में घुल जाते हैं तुरंत, लेकिन एक बार ये सूखने के बाद ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, फिर आप उसको हटा नहीं सकते, इसलिए। तो हम लोग जब मिश्र की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है, सरेस का एक पतला अस्तर यानी कि पतला लेप लगा लिया जाता था, उसके बाद टेम्परा चित्रण कार्य किया जाता था। इस तरह की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। और जो हम लोग बताया कि पुरानी जो दीवारें होती जो थोड़ी सी खुरदुरी हो, उन पे जिप्सम जिप्सम एक आता है और जिंक, उसका घोल बना के कुछ लोग काम करते थे। उसका घोल बना के पूरी लेयरिंग कर दी और थोड़ा सा टेक्सचर्ड रह जाता था, उस पे काम करते थे। या फिर बुझे हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसको हम लोग डेड पीओपी बोलते हैं। एक पीओपी आती है जो आपको जैसे ही आप पानी डाल के रखें, प्लेट उसकी शीट डालनी हो तो तुरंत जम जाती है, या फिर आपको पानी डालते ही आप उसको जो भी काम करना है फटाफट कर लीजिए, वो तुरंत जमने लगती है। दूसरी टाइप की जो पीओपी होती, डेड पीओपी जिसे बोलते हैं, वो जमती नहीं है। तो हम लोग उस डेड पीओपी यानी बुझी हुई प्लास्टर ऑफ पेरिस को या फिर खड़िया मिट्टी पाउडर को हम लोग दही जैसा घोल तैयार कर लेते थे, और उसमें सरेस का घोल डाल के उस पे एक लेयरिंग कर देते थे। उस पे भी काम किया जा सकता है, एक लेयरिंग करके एकदम बराबर उसको फैला के एक सरफेस तैयार कर लेते थे, और उसके सूख जाने के बाद भी उस पे काम किया जा सकता था। तो ये टेम्परा के सरफेसेस है जिसपे हम लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते थे। इसके लिए रंग कौन कौन से होते हैं, टेम्परा चित्रण में जो हम लोग कलर्स यूज करते हैं, सबसे पहला कौन सा रंग है आकाश? लिखाया था हमने जब अप्रैल में आपकी क्लासेस ली थी, तो हमने कलर्स के बारे में सभी को लिखाया था जो लोग क्लास ले रहे थे, याद है कुछ? मैम खनिज रंग। हाँ, पहला हो गया आपका खनिज रंग, मैम दूसरा हो गया आपका वनस्पति रंग। हाँ, दूसरा वनस्पतिक रंग, और और तीसरा मैम तीसरा रासायनिक। आर्टिफिशियल। रासायनिक रंग। ठीक है, ये 3 टाइप के जो कलर हैं ये यूज किए जाते थे टेम्परा में। और जो सफेद रंग होता था वो हम लोग बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते थे सफेद रंग को बनाने के लिए। टेम्परा टेक्निक में जो काम किया जाता था उसके सैकड़ों वर्ष बाद भी उसमें जो चमक होती है वो सुरक्षित रहती है।
नीला रंग लगाने के लिए हमने आपको बताया था कि उसके लिए थोड़ी सी सतर्कता, यानी कि हम उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है। जैसे आप नीले रंग में अगर अंडे की जर्दी आपने मिला दी तो वो नीला क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि अंडे की जर्दी यानी कि जो योक होता है वो येलो होता है, और येलो पार्ट को अगर आपने ब्लू कलर के साथ मिक्स किया तो वो ग्रीन कलर इफेक्ट देगा। तो हमें जब नीला कलर बनाता है तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आप उस अंडे का येलो पार्ट ना मिला के आप वाइट पार्ट मिलाएंगे। बाकी कलर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास आज टेक्निक हो गई, हमारे कलर हो गए और हमारे सरफेस हो गए जो हम लोग टेम्परा में यूज़ करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे फ्रेस्को की, फ्रेस्को ब्यूनो, उसकी पूरी डिटेल, उसमें कैसे कलर यूज़ होते हैं, उसकी शीट कैसे बनाई जाती है, या फिर अगर हमें उससे दीवार पे करना है फ्रेस्को ब्यूनो तो उसकी दीवार की सरफेस हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे 3 स्टेजेस में उसकी दीवार की सरफेस को हम लोग प्लास्टर करते हैं या 3 स्टेजेस में उसकी हम सरफेस तैयार करते हैं, तो वो हम कैसे तैयार करेंगे और उनके पिगमेंट्स कौन कौन से यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कहीं कुछ पूछना हो तो क्लियर कर सकते हो आप लोग। मैम हाँ मैम बोल। थर्ड ईयर में टोटल वर्क कितने करने हैं? थर्ड ईयर में बेटा म्यूरल में तो 5 वर्क करने हैं आपको, लेकिन आपके पास इस बार इतने ज़्यादा टेक्निक्स हैं तो आप चाहें तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। हम ये चाहेंगे, देखो मेन आपका अजंता फ्रेस्को हो गया, वो आपको करना ही है। आपके पास एक इटालियन फ्रेस्को या जयपुर फ्रेस्को है, वो करना है हमको। तीसरा हमारा टेराकोटा है, वो करेंगे हम, और पीओपी का वर्क करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसा समय बचेगा हम उस हिसाब से और काम करेंगे। 5 वर्क तो हमको करने ही करने हैं। यस मैम। ठीक है 5 हो पाएंगे? कॉलेज तो खुल नहीं रहे पे। बेटा, खुल जाएगा कॉलेज, क्यों परेशान हो, कॉलेज भी खुल जाएगा, ऐसे ही थोड़ी बंद रहेगा हमेशा। मैम मैम 16 से मैंने सुना खुलने वाले हैं। हाँ, आप सुन तो हम लोग भी रहे हैं, देखो ओपन हो जाए तो अच्छा ही है। मैम टाइल्स वाला वर्क यस मैम। में, हाँ बेटा, मैम टाइल्स वाला जो होता है मैम क्ले का, वो भी होता टेराकोटा, टेराकोटा उसको ही टेराकोटा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो भी कराएंगे। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट हो, मेरे ख्याल से कितने म्यूरल में कितने स्टूडेंट हो आप लोग, शायद 21-22 लोग हो। तो यस मैम। उसका हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप तैयार करवा देंगे, 3-3 बच्चों का या 4-4 बच्चों का। आप लोग अपने हिसाब से एक ग्रुप बना लोगे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार मैम जैसे म्यूरल, हाँ हाँ राहुल बोलिए। मैम 8 कलर का यूज है इस बार? हाँ, आपका जो अजंता फ्रेस्को आप लोग करोगे ना, अजंता फ्रेस्को और इटालियन फ्रेस्को, इसमें दोनों में ही 8 कलर लगेंगे। आपकी गेरू, रामरज, कोयला, ये सारी चीजें आपकी इस बार भी लगेंगी। मैम ओके सारा वर्क में प्लाई में ही होगा? नहीं, प्लाई आपका 1 ही 2 लगेंगी। अजंता फ्रेस्को जो आप करोगे सिर्फ वो प्लाई में होगी, बाकी टेराकोटा के लिए प्लाई की जरूरत नहीं, वो मिट्टी से ही होगा। इटालियन Yes, फ्रेस्को जो आपका होगा उसके लिए हम लोग एक शीट तैयार करते हैं, मतलब एक बेस बनाते हैं, उसका सरफेस तैयार करते हैं, उस पे होगा। तो प्लाई आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेनी होंगी तो 2 लेनी होंगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना होगा। मैम बाकी प्राइस सब काम। वही रहेगा प्लाई का? टाइल्स जो रहता है ना, अगर आपको डिस्प्ले करना है प्लाई पे तभी ज़रूरत है, वरना प्लाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ये कॉलेज में डिस्प्ले करा रहे हैं। आप लोग अभी तो आए नहीं हो, जब आओगे कॉलेज तो देखोगे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने काम किया था वो सारा वॉल पे डिस्प्ले हो चुका है। तो यस मैम। आप लोग घरों पे कोई लगाना नहीं चाहता, क्योंकि पेरेंट्स अलाउड नहीं करते कि आप दीवार को तोड़ फोड़ करा के फिर उसको दीवार पे सेट कराओ। तो एक ये हो जाता है, आप लोग कॉलेज में ही डिस्प्ले कर दोगे तो वो आपका हमेशा के लिए रहेगा। एक आने वाले समय के बच्चे भी देखेंगे कि हमारे सीनियर्स ने क्या काम किया है, किस तरीके का काम किया है। उसके साथ साथ आप लोग अपना अपना नाम दे देना, नीचे नाम की एक प्लेट लगा के ग्रुप वाइज वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए आपको प्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इस तरीके से बनवा देंगे कि वो आप वॉल पे सेट कर पाओ उसको। यस मैम। मैम प्लाई साइज वही रहेगा जो 2x3 है, हाँ 2x3 है प्लाई का साइज। यस मैम। मैम टॉपिक चेंज होंगे कि वही से नहीं नहीं, रहेंगे? टॉपिक चेंज होंगे इस अजंता बार के सारे मैम। टॉपिक्स। जैसे अजंता फ्रेस्को आप लोग करोगे तो उसमें जो अजंता केव्स में पेंटिंग हुई है उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक हम उठाएंगे, या उनका एक तरीके से सोच लो आप कॉपी वर्क करवाएंगे। जो अजंता में जैसे आपने अजंता के फिगर्स उठाए, अजंता की पेंटिंग्स देखी, उसमें आपको जो अच्छा लग रहा है चित्र या जो पेंटिंग आपको अच्छी लग रही है उसको उठा के आप उसकी कॉपी करिए मैम उसमें। टेम्परा में भी टॉपिक अलग रहेंगे? टेम्परा तो इस बार आपका अगर होगा तो एक ही होगा, बाकी टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। इस बार हम पुराने टॉपिक रिपीट नहीं करेंगे। ओके मैम।
ठीक है। मैम हाँ बोलिए अभिषेक। मैम मत इस बार भी मैम लाइनिंग वर्क हो रहेगा कि मिक्सिंग वाला रहेगा? बेटा इस बार जब टेम्परा आप करोगे ही नहीं तो लाइनिंग का कोई मतलब ही नहीं है। लाइनिंग टेराकोटा एक अलग ही स्टाइल होती है, अजंता अलग स्टाइल होती है, इटालियन बिल्कुल अलग स्टाइल होता है। सारे स्टाइल जो होते हैं एकदम डिफरेंट होते हैं। और जो आपका जो टेम्परा कह रहे हो ना वो हम मिक्सिंग में करवा देंगे इस बार। ठीक है, 3D करना आप लोग, देखिए कितना 3D कर सकते हो। ठीक ओके है, मैम। ठीक है मैम। जो भी काम करना 3D में करना। आप अपनी एक स्टाइल बनाओ काम करने की, घिसा पिटा पैटर्न यूज करने का कोई मतलब नहीं है। आप यस अपना एक स्टाइल क्रिएट करो, जितना बढ़िया काम कर सकते हो उतना बढ़िया काम करो, अपना एक स्टाइल डेवलप करो। क्योंकि अब आपका वो समय आ चुका है जब आपको अपनी स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। आप लोग थर्ड ईयर में आने वाले हो, एक तरीके से जब एग्जाम हो जाएगा थर्ड ईयर में ही आ जाओगे, तो आप अपनी एक स्टाइल बनाओ। क्योंकि उसके बाद आपका फोर्थ ईयर में आप जितना भी एक्सपेरिमेंटल काम करोगे उसके बाद फिर MFA। तो जब आप एक नए स्टाइल में काम करोगे तो अपना एक स्टाइल सबका देखने को मिलेगा काम करने का। ये रितिका का काम है, ये ऋतुराज का काम है, ये अभिषेक ने किया है, राहुल ने, इस तरीके के एक डिफरेंट स्टाइल मिलेगी सबको देखने को। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से काम करोगे। और हम चीज़ें बेसिकली इसलिए आपको समझा रहे हैं कि जब आप कॉलेज में आए तो आपके पास सारा मटेरियल हो, आप आते ही अपना काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्लासेस जो टाइम चल रहा है उसमें कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता, ना आपको पता है ना हमें पता है। तो इसलिए हम पहले से आपने मेरा प्रिपेयर हैं नाम अपना लिख दिया। वक्त। हाँ आलोक सॉरी, आप भी। ठीक है, यस मैम। तो आप लोग का जो वर्क इनकम्प्लीट है उसको भी आप लोग लेके बैठो। आज बैठे थे क्या आप लोग लेके वर्क अपना अपना? यस मैम। ठीक है, आज हमारा टाइम ओवर हो गया, लेकिन हम कल से ध्यान रखेंगे। थोड़ा क्लास लंबी चलेगी लेकिन आप लोग अपना बैठ के वर्क करो उसी के बीच में। ठीक मैम है, कल आपने क्या बताया था? कल हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे कल बाहर। हमने कुछ नहीं, सिर्फ सिलेबस ही नोट करवाया था, ज्यादा कुछ नहीं बताया था। ओके मैम। हाँ ऋतुराज बोलिए, कुछ बोलना था आपको? मैम सेकेंड ईयर का एक फोर्थ म्यूरल बचा हुआ है, मतलब एक प्लाई भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी फोर्थ, है, तो तो मैम बताइए क्या क्या। आप स्टार्ट कर दीजिए। क्या क्या कर लिया है आपने, टॉपिक क्या क्या ले लिया आपने? मैम शिव पार्वती जी बना लिए मैंने, हाँ, एक राधा राधा कृष्ण पे कृष्णा बना बनाया लिए, था। एक कथक और पे एक बनाया मैम था। डांसिंग। अच्छा। यस मैम, कथक वाला भी बन गया वो। हाँ तो आप बुद्ध से रिलेटेड कर लो, बुद्ध की जातक कथाएं, या फिर आप शिव पुराण पे कर सकते हो। अच्छा शिव पुराण हो मैम चुका है आपका, सॉरी, विष्णु पुराण पे कर सकते यस हो। मैम। हाँ 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 बताइए। मैम सिर्फ एक फिगर बना सकते हैं, बुद्धा जी सिर्फ बैठे हुए, सिंगल उसके फिगर। फिर आसपास का जो आप बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके का क्रिएट करना। मैम फॉरेस्ट टाइप, जंगल। हाँ जंगल कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं तो आप उनको बैकग्राउंड में दिखा सकते हो। जैसे आपने सिर्फ एक फिगर बनाया बुद्धा जी का जो हमारा मेन फिगर हो गया, उनके जो पास का बैकग्राउंड है वो आप उस तरीके का क्रिएट कर दो कि वो एक स्टोरी लगने लगे। ओके मैम। ठीक है, कल से आप स्टार्ट करो। हाँ रितिका कुछ बोल रही हो आप? यस मैम। मैम ये कह रहे हैं कि राहुल, राहुल माइक बंद कर। मैम ये कह रहे हैं कि जो हम्म आपको भेजा था मैंने, मैम उसका जो हम फेस कर रहे थे हम्म इतना डार्क हो रहा था मैम, वो लाइट कैसे होगा? मतलब चूना भी मिला करके कलर को बना रहे थे आप लाइट करने। कल उसको लेकर बैठिए, हम बताते हैं। यस मैम। ठीक है, जब हम कल क्लास लेंगे तो आप उसको लेके बैठना सामने, तो हम बता पाएंगे उसको अच्छे से। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, कितने 11 लोग प्रेजेंट हो? अभिषेक गुप्ता, प्रेजेंट मैम। आकांक्षा, आकाश दुबे, प्रेजेंट मैम। राहुल कुमार, प्रियंका निषाद, आस्था प्रेजेंट मैम। दीक्षित, नेहा, ऋतुराज सिंह, आलोक कुमार, रितिका पांडे। इतने ही लोग यस हो ना, मैम। और कोई तो नहीं है यस मैम। जो यस श्रद्धा मैम। हो? मैम श्रद्धा। श्रद्धा हाँ श्रद्धा हो गया आपका। 11 लोग हो टोटल। ठीक है श्रद्धा, मैम बाकी अगर हाँ बोलिए। मैम कल कॉलेज आ सकते हैं कुछ, मतलब जो कथक वाला म्यूरल था वो मैम उसमें कुछ सही हाँ हाँ करवाना आ था जाना सर। आ जाना आ जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाना, कोई इशू नहीं। मैम टाइमिंग। हम लोग 10 से 5 यही रहते हैं, किसी भी टाइम आ जाओ आप। ओके मैम। हाँ मैम मुझे प्रियंका, भी कुछ पूछना है। ठीक है मैम आ ये जाना। कह रहा है कि मैम मेरा भी शिव जी वाला हो गया था मैम, और राधा कृष्णा भी हो गया था,
और एक मैम राम बोलिए। जी वाला बनाया था। यस हाँ मैम, तो कथक वाला बना सकते हैं? हाँ, कथक की कोई फॉर्म, कथक ना बना के आप किसी और डांस फॉर्म को पकड़ो, क्योंकि कथक काफी सारे लोगों ने कर लिया है। किसी और अलग ठीक, तो स्टेट मैम की फॉर्म ले लीजिए। एक हाँ मैंने मैम भरतनाट्यम का भी किया था, ठीक है, उसमें मॉडल क्या। बनाया था। ठीक है ठीक है। ओके मैम, तो मैम आपको हम सेंड कर देंगे मैम जो बनाया हुआ था मैंने। और जो ड्राइंग है वो आप हमको भेजना, हम देखेंगे क्या किया है। ओके मैम। ठीक है। मैम किसी को एग्जाम कुछ, सेकंड ईयर का कुछ कंफर्म नहीं है बेटा अभी भी। कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है, हो जाएगा। काम चल रहा है उसी पे, एक आध दो दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को जैसे कुछ पता चलेगा तुरंत बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को भी चिंता है तुम लोगों के एग्जाम हो तो हम लोग आगे प्रॉपरली शुरू कर पाए अपना नया काम। मैम शालिनी मैम थ्योरी क्लास लेने लगी मैम, हम भी अभी उनके ग्रुप में ऐड नहीं है। वो अभी शायद नहीं लेंगी, हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, क्योंकि अगर हम लोग आपको नया शुरू करा देंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या क्या पढ़ोगे, पुराना पढ़ोगे नया पढ़ोगे कैसे। यस मैम। इसीलिए हम कोई नया काम नहीं शुरू करा रहे हैं, सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। ओके पुरानी मैम। चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, एक बारी आप लोग एग्जाम दे के फ्री हो जाओ फिर हम कुछ नया शुरू करें। ठीक है। यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है बेटा, कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को। नो मैम। तो मैम ओके ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। ओके मैम।